जी डॉक्टर साहब साढ़े को लगता फेसबुक मैसेज आया है राणा एहसन इफ्तिकार जी का। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब की है जी नाम एहसन राणा एहसन इफ्तिकार जी। डॉक्टर साहब मैं पाकिस्तान पंजाब तो हाँ ते यूके विच रहिंदा हाँ ते तुहाडे विचारां नाल सहमति प्रगट करदा हाँ। साडा अपने सिख भरावां नाल बहुत चंगा तालुक है। उस दी वजह साडी बोली साडा रहन सहन है। पंजाबी खुले सुभाਅ ਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। पहली बार नरम अंदाज विच सच्चे विचार सुनने नूं मिले हन। वाह वाह पंजाबी होण ते माण है मैनू जी। डॉक्टर साहब राणा एहसन इफ्तिकार जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। उन्होंने बड़ी पुरखलूस प्यार नाल भरी हुई और शलाघा भरपूर जिहड़ी है वो लिखत सानू लिखी है जी। यूके च रहिंदे ने उन्होंने सिखां दे नाल प्यार है। उन्होंने पहली नौकरी भी सिख वीर ने लभ के दिती और वो ये देखते हैं कि साडी किवें बोली जबान और रहन सहन की सांझ है। साफ दिल खुले डुले उच्ची बोलन वाले खुले हसन वाले साजिशां करन वाले सारे सुभाਅ चढ़ते लैंदे पंजाब दे इक्को जिहे ने जी। उन्हां दे बजुर्ग चढ़ते पंजाब तो आए ने और उन्हां दे लई जिहड़ा सच्चो सच प्रोग्राम है वो चानण ने उन्होंने चंगा लगता है। वो मान समझते हैं और उन्होंने सानू कहा भी असी जी नफरत सी और जिस किस्म की 1947 की वंड वेले का माहौल सी उस दे उत्ते भी कोई प्रोग्राम करिए और वो खालिस्तान के लिए दुआ करते हैं जी। सो जदों भी किसी पाकिस्तानी वीर की लिखत होंदी है सानू भी स्वाद नाल भर दिंदी है। थोड़े शब्दों के विच ही वो जिस किस्म की अपणत का इजहार करते हैं। मैं समझदा भी असी उस किस्म के शायद इधर बहु गिणती का जिहड़ा कल्चर सी उस तो इन्ने प्रभावित हो गए कि वक्त पा के कुछ साडे गुण कमज़ोर हो गए। और वैसे भी जदों अलामा इकबाल ने मुसलमान गुण गिणाए तो सर कपूर सिंह उन्होंने कोट करते होंगे ने एक उहदे सी कि मुसलमान को सलीका है दिल नवाजी का जी। जिहड़ी दिल नवाजी है ये इन्हां दे कोल है शायद और शायद पंजाब दा सभ्याचार वड्डा हिस्सा पंजाब दा उस पासे है और ये शायद साडे उस दिल नवाजी दा सलीका उस धरती दी देन है। और असी कोशिश करांगे 1947 दे और मैं आने बहाने ढंग नाल इतिहास दे कुछ उन्हां वर्कियां दा जिक्र तां करदे ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰਫਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਨੇ और उन्होंने ਅਸੀਂ ठीक परस्पैक्टिव च समझण ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। पर 1947 ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ नफरत और जहर और किस किस्म का खून खराबा उहदे चों निकलिया। अज आखां वारस शाह नूं इस दे थल्ले जो उन्होंने लिखिया है वो उस धरती का दुखांत है। जरूर असी इस विषय नूं सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं मेरी चाहना तो है कुछ ना कुछ इस दे उत्ते होर भी जिहड़ा एनालिटिकल पड़चोलात्मक जिहड़ा है वो विचार चर्चा का काम होए। सो इन्हां दा राणा एहसन इफ्तिकार जी का बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने सानू लिखिया जी। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं अपने विचार साडे दर्शकों वालों आईयां ईमेल्स ते मैसेज ते पाए ने ते हुण तुसीं साडे दर्शकों नूं दसो अज दा विचार। अज दे विचार लई असीं भाई गुरदास जी दे कवित नंबर 113 नूं विचार अधीन लिया रहे जी। भाई साहब कहंदे ने बजथा वंतै जनतै जैसे वैद उपचार करे बजथा बृतांत सुन हरै दुख रोग को जैसे मात पिता हित चित कै मिलत सुते खान पान पोक तोक हर्त है सोग को बिरहनी बनिता को जैसे परतार मिले प्रेम रस कै हर्त बिरह वियोग को तैसे ही विवेकी जन
ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਮਿਲਤ ਸਲਲ ਗਤ ਸਹਿਜ ਸੰਜੋਗ ਕੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵੈਦ ਜਾਂ ਹਕੀਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਜਥਾਵੰਤੈ ਜਨਤੈ, ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਵੈਦ ਉਪਚਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਬਜਥਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਣ ਹਰੈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੋ, ਲਿਸਨਸ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਿਤ ਚਿਤ ਕੈ ਮਿਲਤ ਸੁਤੈ, ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਪੋਖ ਤੋਖ ਹਰਤ ਹੈ ਸੋਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਰਹਨੀ ਬਨਿਤਾ ਕੋ ਜੈਸੇ ਪਰਤਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਨਿਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਰਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ, ਪਰਤਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕੈ ਹਰਤ ਬਿਰਹਿ ਵਿਯੋਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਹੀ ਵਿਵੇਕੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਮਿਲਤ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਵੈਦ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕੀ ਜਨ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਸਲਲ ਗਤ, ਹੰਬਲ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੰਜੋਗ ਕੋ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਸੀਕਰਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਟਰੂਥ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੰਜੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।